हाँ जी स्टूडेंट्स, ਆਪਾਂ पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस विच आर ऑल्सो कॉल्ड मैरिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। फस्ट ऑफ ऑल ਇਹਦੀ थोड़ी जी इंट्रोडक्शन आ। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सूटेबल ओनली फॉर मीडियम साइज़ ऑफ बिजनेस। ਜਿਹੜੀਆਂ मीडियम साइज़ बिजनेस आ उत्थे सूटेबल है। वेयर लिमिटेड कैपिटल, जिथे लिमिटेड पैसा चाहिए, लैस मैनेजरेबिलिटी चाहिए आ, एंड परसनल एफर्ट्स मतलब ਜਿਹੜੇ खुद परसन ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ सूटेबल है। नाउ फस्ट एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ ईजी फॉर्मेशन। द लीगल फॉर्मैलिटीज़ आर नॉट मच एज इन द केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जिन्नियां लीगल फॉर्मैलिटी ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ईजी आ बनानी फॉर्म करनी। अ सिंपल अग्रीमेंट इज़ सफिशिएंट टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म विच मे बी ओरल ऑडिटर। सो बोल के या लिखती रूप दे विच एक अग्रीमेंट इहदे लई इनाफ आ एक पार्टनरशिप नूं शुरू करन दे लई। द पार्टनरशिप डीड एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म आर ओनली ऑप्शनल। सो जे असीं पार्टनरशिप डीड मतलब एक समझौता ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ऑप्शनल ਆ, ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਾਰਜ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। as all the partners contribute their capital for the business, so it has got larger resources as compared to sole trader। ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ। Partnership concerns can also raise loans and advances from external sources like financial institutions। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੈਨੇਜੀਰੀਅਲ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, all the persons in partnership has different skills and talent। जिन्ने भी पर्सन पार्टनरशिप फर्म च है गया हर एक दा अलग अलग टैलेंट आ, स्किल्स ने। सो अ पर्सन हू स्पैशलाइज्ड इन हिज वर्क परफॉर्म ओनली दैट वर्क। सो ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਫॉर्म ਕਰੂਗਾ। ਇਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਇਨਹੈਂਸਿੰਗ ਦ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ। ਇਨਹੈਂਸ ਮੀਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧੂਗੀ, ਇਨਹੈਂਸ ਹੋਊਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਦੇ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ। फोर्थ पॉइंट इज़ अ मोर क्रेडिट वर्थीनेस। ऑल द पार्टनर्स हैव देयर ओन लिंक्स इन द मार्केट। जिन्ने भी पार्टनर ने सारिਆਂ ਦਾ अलग अलग तो लिंक बने ਹੁੰਦੇ मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ। सो मोर सिक्योरिटीज़ कैन बी ऑफर्ड टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनस। सो हर एक परसन आपदे बिहाव ते ਅੱਡ ਅੱਡ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो लोन ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾ। बिकॉज पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दिस ऑल्सो हैल्प इन रेजिंग मोर फाइनेंसिस एज कंपेयर टू सोल ट्रेड बिजनेस। सो सोल ट्रेड बिजनेस ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪਰਸਨ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪਾਰਟਨਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਓ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਥੀਨੈਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਆਰ ਮੋਰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ immediate decision making as compared to joint stock company। in partnership partners meet very often, so they can take a prompt decision। so ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ joint stock company ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। the firm cannot lose any business opportunity due to delay in decision making। so ਫਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸੇਵਿੰਗਸ in managerial expenses। in partnership partners do most of the work themselves। so ਇਹ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। so they have not been depend upon hired employees mostly। so ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੇਵਸ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਸੇਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੈਵਨਥ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। due to less legal formalities partners can bring changes in the business by their mutual consent। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾਲ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਵਰੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਚੇਂਜ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ।
Eighth point is direct relationship between reward and work. In partnership, there is a direct relationship between effort and reward. It is an ideal form of business. If they all will work hard, it will increase the profit. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ। As partners themselves supervise and control the whole business, it shows better efficiency and results. ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੰਡਸ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਬੈਟਰ ਵੇ ਐਂਡ ਚਾਂਸਿਸ ਆਫ ਫਰਾਡ ਆਰ ਲੈਸ। ਸੋ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੇਸਟੇਜ ਆਰ ਆਲਸੋ ਰਿਡਿਊਸਡ, ਅਤੇ ਵੇਸਟੇਜ ਵੀ ਘੱਟਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਲਾਈਕ ਟਾਈਮ, ਮਨੀ, ਮਸ਼ੀਨਸ, ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 10th point is better secrecy. As in the case of joint stock company, partnership firm need not to publish its financial statements, that is profit and loss account, balance sheet, etc. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਕੈਨੋਟ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਕਰਟਸ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸੀਕਰਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਇੰਟਰਸਟਸ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਆਰ ਟੇਕਨ ਵਿਦ ਦ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਆਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈਵ ਅ ਰਾਈਟ ਐਕਸੈਪਟ ਮਾਈਨਰ ਪਾਰਟਨਰ। ਮਾਈਨਰ ਪਾਰਟਨਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਈਨਰ ਪਾਰਟਨਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਬਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਸੈਂਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਈਚ ਪਾਰਟਨਰ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। 12th ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਈਜ਼ੀ ਡੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਔਨ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ, ਲਿਊਨੇਸੀ ਔਰ ਡੈਥ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਲਿਊਨੇਸੀ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਟ ਵਿਲ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਜਸਟ ਬਾਈ ਗਿਵਿੰਗ ਅ ਸਿੰਪਲ ਰਿਟਨ ਨੋਟਿਸ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਬਾਏ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਟ ਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਉਹ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰੀ ਫਰਮ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 13th point ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਨਰ ਪਾਰਟਨਰ। ਈਵਨ ਅ ਮਾਈਨਰ ਪਾਰਟਨਰ ਇੰਜੋਇਜ਼ ਆਲ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਬਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਲਿਮਟਡ ਅੰਟਿਲ ਹੀ ਬਿਕਮਸ ਮੇਜਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਮਾਈਨਰ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਉਨਾ ਚਿਰ ਲਿਮਟਡ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਜਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਜਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਅਨਲਿਮਟਡ ਬਣ ਜੂਗੀ। Like all other partners, he can inspect the books of account and enjoys share in the firm profit. ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਅਨਲਿਮਟਡ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 14th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਸਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। As risk is shared by more persons, so burden is very ਮਚ ਲੈਸ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਦ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਫॉर ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰ ਮੋਰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।